प्रभु का धन्यवाद होवे अज दे इस अच्छे समय के लिए। सो अज तक सानू प्रभु ने संभालिया, उहदियां भलाइयां दे लई, उहदियां वफादारियां दे लई मैं प्रभु का धन्यवाद करदा। सो मेरे प्यारो, अज असीं प्रभु के वचन दे विचों एक गल दे उपर ध्यान करन जा रहे हैं। सो वो गल हैगी आ कि एक मजबूत फैसला जीवन के चाल चलन नूं बदल दिंदा। साडे जीवन दे विच जदों असीं कोई मजबूत फैसला लेने आ, वो साडे चाल चलन नूं बदल दिंदा है। पर जदों मजबूत फैसला लेने आ, जीवन दे विच कई प्रकार के हालात, कई प्रकार दीयां परिस्थितियां ऐसियां बन जांदियां कि असीं सोचते हैं, मन बनाउने कि एक फैसला लिया जाए जिहड़ा साडे और प्रभु के रिश्ते नूं मजबूत करे, साडे रिश्ते नूं प्रभु दे नाल। लेकिन जदों सोचते हैं, मन बनाउने, कई प्रकार के माहौल, कई प्रकार दीयां परिस्थितियां इदां दीयां बन जांदियां कि साडे कोल मजबूत फैसला लै नहीं हुंदा। सो अज अपने जीवन च मजबूत फैसला लैण दे लई असीं प्रभु के वचन दे विचों थोड़ा समा विचार करन जा रहे हैं कि असीं जदों मजबूत फैसला लैने आ, किद्दां जीवन का चाल चलन बदलदा, किद्दां साडे फैसले विच जदों फैसला करदियां रुकावटां आउंदियां और किद्दां असीं खड़े रहना। थोड़ा समा विचार करना। और जो जिस गल ते करन जा रहे, अपना विशा अज दा अपना टॉपिक यही है कि मजबूत फैसला जिंदगी दे चाल चलन नूं बदल दिंदा। सो मेरे प्यारो, आओ असीं प्रभु के वचन दे विचों देखदे हां। दानियल दी किताब उहदा 1 अध्याय उहदा 3 तो लैके 5 तक मैं पढ़ांगा। सो और राजे ने खुसरियां दे सरदार असपनज नूं हुक्म कीता कि वह इजरायलियां विचों अते राजे दी अंश विचों अते कुलीना विचों लोकां नूं लिया के पेश करे। इधर असीं की देख रहे, मैं इस तो पहला दानियल उहदा 1 दी 1 भी पढ़ देना। यहूदा दे राजा यहोयाकीम दे राज दे 3जे वरे विच बाबल दे राजा नबूकदनस्सर ने यरूशलेम दे उत्ते चढ़ाई करके ਉਹਦੇ आले दुआले घेरा पाया। सो इधर असीं की देखा कि बैबीलोन का राजा नबूकदनस्सर यहूदा राज्य उत्ते उन्हें चढ़ाई की ते बहुत सारे इसराइलियां नूं वो गुलाम बना के अपने नाल लै गया। तीसरा वचन देखा सी, और राजे ने खुसरियां दे सरदार असबनज नूं हुक्म कीता कि वह इजरायलियां विचों अते राजे दी अंश विचों अते कुलीना विचों लोकां नूं लिया के पेश करे। सो इधर की है, राजे ने अपने खुसरियां नूं जिहड़े सीगे उत्थे दे उन्हां दे ठहराए होए उन्हां नूं हुक्म कीता कि इन्हां दे विचों जिहड़े अपना इसराइलियां विचों अते राजे दे अंश विचों। इधर राजा की कह रहा कि मैनूं कुछ ऐसे इसराइली गुलाम चाहिए आ जिहड़े राजियां दे घराने दे विच होण, ऐसे नौजवान चाहिए जिहड़े राजियां दे घराने दे नाल ताल्लुकात रखदे होण, तां जो उन्हां नूं राज भवन की सेवा के उपर, राज महल की सेवा के उत्ते मैं नियुक्त कर सका। सो मैं 4 वचन भी पढ़ दिना। इधर लिखा कि वह निर्मल जवान सगों रूपवंत अते सारी मत विच होशियार ते ज्ञानवंत ते विद्यावान होण। राजा कह रहा कि वह रूपवान भी होण, वह ज्ञानवान भी होण ते वह विद्यावान भी होण, ज्ञान वाले रखण वाले भी होण, रूपवान सोहने सुनखे भी होण और विद्या हासिल कीते हुए भी होण। यह शक्ति होवे भई पातशाही महल विच उन्हां नूं खड़े रह सकन अते ओह उन्हां नूं कसदियां दी विद्या अते उन्हां दी बोली सिखावे। सो खुसरियां दे सरदारां नूं की कहा गया कि तुसीं उन्हां नूं ये सारा सिस्टम जिहड़ा आ अपना जो असीं पढ़ रहे हैं कि बैबीलोन का राजा नबूकदनस्सर आया अपने राज नूं जदों उन्हें अगे चलाउणा, क्योंकि इस राज नूं हजे शुरू कीते थोड़ा समय होया है, जिहदे कारण कुछ ऐसे नौजवानों की उन्होंने लोड़ आ कि अपने राज नूं मजबूत कर सके। सो इधर कह रहा कि मैनूं ऐसे ऐसे नौजवान चाहिए हैं, उन्होंने साडा पूरा सिस्टम समझाओ, उन्होंने साडी विद्या सिखाओ, साडे पूरे कायदे कानून सिखाओ। क्यों 5 वचन दे विच मैं आ रहा। इधर लिखिया अते राजे ने उन्हां दे लई अपने 4 वचन दे विच क्लीयर हो गया कि वह राज महल दे विच खड़े रह सकन, कि राज महल दे लई सेवा दे लई इन्हां नूं ठहराया जाए। सो मेरे प्यारो, इधर थोड़ा समा की देखन जा रहे। राजा कह रहा एक तो गुलाम बना के लैके आया इसराइलियां नूं, ते गुलाम भी उन्होंने हुण अपने राज ते जिहड़े ठहराउणे आ राज महल की सेवा के लिए। नौजवान वो चाहिए आ जिहड़े राजे के घराने दे नाल संबंध रखते होण, सधारण लोग नहीं। अपने महल की सेवा, एक तो ध्यान देना, गुलाम बना के लिया है
ਲੇਕਿਨ ਗੁਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਠਹਿਰਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰੂਪਵਾਨ ਹੋਣ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣ ਔਰ ਤਕੜੇ ਬਲਵਾਨ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨੀਅਲ, ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਔਰ ਅਬੇਦਨਗੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ਪਨਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ, ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਕਸ਼ਟ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਕਲੇਸ਼, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਆਰਾਧਨਾ, ਸੰਗਤੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਵਚਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਸ਼ਟ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੀਵਨ ਸੌਂਪਿਆ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡੂੰਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਿਆਗੂੰਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਸੌਂਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚੋਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਨਿੰਦਾ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ, ਹਾਲਾਤ, ਕਠਿਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਆ ਤਾਰੀਫ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਆ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣਗੇ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਠਿਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੱਚਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਸਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੋਣ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸੌਂਪਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਣਨੇ ਆ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ,
ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ 5 ਵਚਨ, ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ 3 ਵਰਿਆਂ ਤੀਕਰ ਉਹ ਪਾਲੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੜਕ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਗਾਹੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸਰੇ ਠਹਿਰਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਖਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਕੜੇ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਇਹ ਦਿਖ ਸਕਣ, ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਖਣ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਅਲ, ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤੇ ਦਾਨੀਅਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਈ ਤੇ ਦਾਨੀਅਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭੋਜਨ ਇਹ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਆਪਣਾ ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਸੀ, ਔਰ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਭੋਜਨ 'ਚੋਂ ਖਾਧਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿ ਨੂੰ ਪੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਆਇਆ ਤੇ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਹਿ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਿ ਪੀ ਕੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਧਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਬਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਨੀਅਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਦਾਲ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਦਈਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦਈਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਏਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਦਾਨੀਅਲ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਏਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ,
ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਆਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਖਾਸ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਆਪਣਾ ਵਚਨ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ, ਦਾਨੀਅਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਾਨੀਅਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਬੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੱਚੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੱਚਾ ਆ ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਬੀਜਦਾ। ਜੋ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਾਨੀਅਲ ਇਹ ਫਿਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸਪਨਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਸਰੇ ਠਹਿਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਭੋਜਨ ਦਿਓ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਖਾਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕੌਣ ਤਕੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਸਧਾਰਨ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਇੱਧਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸਪਨਜ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਧਾਰਨ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਦਾਨੀਅਲ, ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਵੰਤ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਕੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਖਾਧਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਖਾਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਖਾਧਾ, ਮੈਂ ਪੀਤੀ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਇਹ ਬਲਵੰਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦੇ, ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਹਾਬ ਵੈਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ
ਸੋ ਉਧਰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਰਾਹਾਬ ਵੇਸ਼ਿਆ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦੋ ਖੋਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਲਾਲ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਲਾਲ ਡੋਰੀ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਧਾਗਾ ਜਾਂ ਡੋਰੀ ਲਮਕਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਖੋਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਭੇਦੀਏ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਭੇਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਸ਼ੀਆ ਸੀਗੀ, ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੀ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਆਈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਆਏ ਆ, ਪੂਰਾ ਘਰਾਣਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੈਸ਼ੀਆ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਵੈਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆ ਕੰਮ, ਕੱਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਅਲੱਗਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਗਤਾਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਅੱਗਿਓਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣੇ। ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਹੌਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਏਗੇ। ਫਿਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੁਝਾਅ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਔਰ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਇਕੱਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗਿਓਂ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲ ਮੰਗਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਗਣੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਗਣੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੱਕ ਇਸ ਛੋਟੇ ਮੈਸੇਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਈਏ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਬਲ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨੀਏਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋੜੀ, ਅਗਰ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ,
चिंता ये करनी है कि मेरा जीवन आ जिहड़ा मैं अपने प्रभु नूं सौंपिया, एक दिन मैं इस संसार तो जाना, जान तो पहला मैं अपनी मुक्ति का काम पूरा करके जाना। मैं अनंत काल के जीवन के लिए प्रभु ने जिहड़ा मैनूं हत्थ पाया, उस जीवन दे विच उस जीवन नूं हासिल करन दे लई मैं अपने फैसले दे विच मजबूत रहना। प्रभु तुसीं साडी मदद करो, सानूं बल दिओ, तेरा फजल भरिया हत्थ चुनने पिता। और इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा खुदावन जिन्ने भैन भरावां तक ये आवाज़ जावे, तुसीं एक एक दे नाल गलबात करो, आशीष दिओ और तेरी इच्छा साडे जीवनां दे विच पूरी हो। यीशु मसीह दे नाम दे विच मंगदे हां, आमीन आमीन।